अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम चे दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमादे। द जानान प मेहमाने के बदजड़ वखिउरी ते कड़म। द जानान प मेहमाने के बदजड़ वखिउरी ते कड़म प मौला मेरे कसम हुई अशक़ी हुनर जमादे। मदीने मुनव्वरे के चिज़ैबा दिलबर जमादे। द फ़िराक़ पदर दो गम ये ज़ल पर हर जमादे। और द विसाल प गुलिस्तान के च गुलु नटोल वलमा ज़ख्मी शवे हगा वक्ते प अज़हो जिगर जमादे। पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा द मोहम्मद अमीन महबूब दे प मौला मेरे कसम वी द सही खबर जमादे। और दिल में तो दिलबर में तो जानान में ते या रसूल अल्लाह। दिल में तो दिलबर में तो जानान में ते रूह में तो जिगर में तो और जान में ते। और ज़मा मुश्क अंबर निश्तबे लताना। ज़मा मुश्क अंबर निश्तबे लताना मुश्क में तो अंबर में तो रेहान में ते। न में दर्शतबे लता न में दारुश्ता दर्द में तो दवा में तो दरमान में ते। और स्ता पमीना की में दिनो ईमान ओली। स्ता पमीना की में दिनो ईमान ओली दिन में तो इस्लाम में तो ईमान में ते। ज़द हिज्जा ताबे नयम बेलताना। ज़द हिज्जा ताबे नयम बेलताना शाह में तो बादशाह में तो सुल्तान में ते। आओ स्तादमख बसफ़ा स्ताप तालीम लोलम। स्तादमख बसफ़ा स्ताप तालीम लोलम पीर में तो उस्ताज में तो कुरान में ते। द मोहम्मद अमीन ज़लता प मंगुल योड़ो। द मोहम्मद अमीन ज़लता प मंगुल योड़ो शौक़ में तो और ज़ौक़ में तो दरमान में ते। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा। लुगे लुगे कड़म शनसिब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह न कड़ी रब प हर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। और अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। टोल दोस्तान का शौक़ व मोहब्बत से दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िदाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। क़दरदानो रब्बिल अज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नदी मुंगा तासे दुआन जहान द सरदार आकाए नामदार अखबल उम्मत कमख्वार अखबल करीम आका
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो वजम व अल्हम्दुलिल्लाह। डेरे मुबारक के औरत शबीदी और द रमज़ान मुबारक डेरा द इज़्ज़तुनो बरकतुनो द खुशालो मियाश दा दा ख़त्म दो द नन जुम्मतुल वदा दा सत आखिरी जुम्मा द रमज़ान मुबारक वेली शी यानी बल जुम्मा पर रमज़ान मुबारक के नाराज़ी अल्लाह पाक देव की च मूँ स मात गोड़ इबादत करे दे च दादा अल्लाह पदर की कबूल व मंजूर शी और दादा अल्लाह दस तरफ ना च मूँ तकम यो मिलमा पर सूरत के इज़्ज़तुन व बरकतुन एजान सर रावड़ी च दादा मूँ न खुशहाल लाशी वापस कदरदान व इस्लाम च दे दा वडेर कामिल व मुकम्मल दीन दे अब इस्लाम मूल पर दुनिया बांधे इज़्ज़त रा करे दे अब इस्लाम बमूल पर कबर के इज़्ज़त रा कई इस्लाम बमूल पर औरत द आखिरत बांधे हम इज़्ज़त रा कई इस्लाम मूल दुनिया के निजात रा करे दे इस्लाम बमूल पर कबर के निजात रा कई अब इस्लाम बमूल पर औरत द महशर बांधे निजात रा कई इस्लाम द खातिर व द बरकता मूंग अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दुनिया के ढेर नेमतुन रा कड़ी दी और पर कबर के बमरा कई और इंशाअल्लाह पारस द महशर बांधे आखिरत के बमरा कई और चकल इस्लाम अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु मुँह और तासला नसीब को खुदा जमंग दुमरा खुशकिस्मती दा जदा यदा से जामिया कामिल और मुकम्मल दिन दे कि इंसान दुनिया की जुन थे रही नागा को द जिंदगी हर यो पहलू दा वो पर हर पहलू बांधे नज़र अचवले दे द पारे द निजात लार पके खोदले दा द कामयाबे और द कामराने लार खोदले दा और चिकल न मुसलमानान पर इस्लाम बांधे मुकम्मल तौर बांधे खपली मंगोली लगोले वे इस्लाम कानून इकबल कानून गर्जोले द इस्लाम मुताबिक द अगवी चकम दे नाश्ता वलाड़वा द इस्लाम मुताबिक द अगवी फैसले वे द इस्लाम मुताबिक दागी निज़ाम अदालत हो द इस्लाम मुताबिक दागी तर्ज मुआशरत हो द इस्लाम मुताबिक आगी निज़ाम द मईशत हो द इस्लाम मुताबिक दागी निज़ाम द तिजारत और कारोबार हो और द लेन देन वो यकीनो कह अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु आगी उरूज वर्क कामयाबे वर लवर्कड़े कामराने वर लवर्कड़े व दुनिया में इज़्ज़तु न वर्कड़ आखिरत बंद में इज़्ज़तु न वर्कई व दुनिया के आगा कौम चडेर द पस्ते नरापास से दो मुझे इस्लाम लाइकला गाड़ वर्कड़ा अल्लाह जल्ल जलालुहु द उरूज आगा मकाम त उरसो चिव्याद आगे कौम को मकाम और मर्तबे बांधे बाद आसमान मलाइको रश्को द मजूसियानो ईरानियानो मखता हज़रत मगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक रागे और चिकल रागे न अगवर त उहे चदा से चल च तासो अरब न रागली है अमा त पता द लुगो रौकली है तंदु रौकली है तासो त दौरा से चिकम दे मुकम्मल पर मड़गेड़ खुराकम न मिलावेगी न मूंग पस दलता द जंग आलात रावड़ी दी अमूंग सर जंग कवल वाड़े रोज़ादा से बहू को यो सौदा बहू को हज़रत सैयदना मगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक था वही यो सौदा बहू को सौदा सदा मूंग न वाड़ो चिस्ता सुवी न मूंगा पदागे इज़्म कबा नितोई को मजूसी वर्ता हुई मूंग न वाड़ो चिस्ता सुवी न मूंग पदे इज़्म कबा नितोई को बल्कि दुमरा गंदा अल्फाज इस्तेमाल ही चौरता हुई जमूज़म का पाका दा और स्तासु पवी न बांधे फलितोल न वाड़ो लिहाजा दा से हो कह स्तासु स ज़रूरत हुई आबदल मूंग दर को ज़रूरत बसवी यानी कस्तासु तद तवाम ज़रूरती तासु तद ख़ुराक ज़रूरती कद यो काल ज़रूरती कद दो काल ज़रूरती आगाज़ मूंग न वाखल खो मूंग अदा से न वाड़ो चिस्तासु पवी न बांधे मूंग अदा खपल अज़म का रंगी न को ज़े तो आम वाखले द तो आम द पार रागली औलाद शे चिकल ददा खबरें ओकड़े न हुज़ूर अलैहिस्सलाम जान निसार सहाबी वर जवाब वर्कई वर्तवी मूंग यौदा से कौम
مونږ یو داسې قوم وو چې مونږ به د کاڼو عبادت کو، مونږ به د بتانو عبادت کو، مونږ به په خپلو لاسو باندې چې کوم دی یو څیز وتراشو بیا به هم هغه خپل معبود جوړ کو چې هغه به هم خوښ شو، عبادت به هم وله کو. خو ټیک ده چې کله به هم ترې نه زړه موړ شو هغه به هم وغورځو، ټوکړې ټوکړې به هم که بل به هم ځان له جوړ کو، دا بیا به هم د هغه عبادت کو چې بیا به کله هغه به هم خوښ و. خو صحیح ده او که نه زړه به هم ترې موړ شو هغه به هم وغورځو، یا به م ورته چې کوم دی بل کاڼي ونیوه ټوکړې ټوکړې به هم که مونږ به وي مونږ به ځان له بل جوړ کړو. زمونږ دا حالت و چې کله په دې حالت کې چې مونږ د بتانو عبادت کو، مونږ چې کوم دی الله نه پیژند، الله په مونږ باندې کرم وکړو، د دواړو جهانو سردار مبارک یې مونږ له راولېږه او د هغې مبارکو په صورت کې الله په مونږ داسې مهرباني وکړه چې زمونږ چې کوم دی څه شوې، زمونږ الله جل جلاله بخت بیدار کو. مونږ هغه بتان چې د خپل لاسه به جوړ شوي وو هغه مو لرې کړل او د یو رب عبادت هم شروع کو، د یو رب عبادت هم شروع کو. اوس چې کله اسلام الله پاک مونږ له راکو نو دومره عزت الله د اسلام د خاطر راکو چې مونږ نن دلته راغلي یو نو مونږ خپلې ګېډې نه یو راوستې، مونږ چې نن دلته راغلي یو نو مونږ خپلې لوږې او تندې نه یو راوستې، بلکې لوږه که په مونږ باندې وي نو هغه اسلام بیا مونږ له چې کوم دی دا درس راکوي چې تاسو په دې باندې هم د الله جل جلاله شکر ادا کوئ. هغه اسلام بیا مونږ له دا درس راکوي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر وباسئ زه به خپل نعمتونه په تاسو باندې سیوا کما. لہذا مونږ اوس د اسلام بچي یو چې څه مونږ ته اسلام وایي مونږ هغه کوو. مونږ ته اسلام وایي چې مونږ تاسو له هم د دغه دین چې کوم دی څه درکو، دعوت درله درکو، او که د دې دعوت تاسو قبول کړئ او د اسلام د جنډې د لاندې راشئ خو امن به بیا مومئ، او که نه دا تاسو قبول نه کړئ نو بیا به مونږ له جزیه او ټیکس راکئ، او که جزیه او ټیکس نه ورکوئ نو کومې تورې چې مونږ نن راوړي دي بیا به زمونږ فیصله دا کوي. بیا مونږ چې کوم دی ستاسو د وینې تویولو دپاره راغلي یو. همدغه رنګې جواب حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک کوي چې کله هغه ته رومي مشر ورته ووې چې ته چې کوم دی ما ته پته ده زه واپس لاړ شه، زه بدله مال و دولت درکمه، او چې کله کال واپس راشي د کال بدله هر یو کس له به ستاسو نور دومره درولېږمه، خو ځای لاړ شئ ستاسو په وینه باندې مونږه خپله ځمکه رنګین کول نه غواړو. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک ولا جواب ورکوي چې مونږ هغه قوم یو چې وینې سکونکي قوم یو. اسلام مونږ ته ویلي دي چې تاسو چې کوم دی څوک د الله د قانون نه بغاوت وکړي، څوک د هغه د محبوب د قانون نه بغاوت وکړي نو بیا د هغې فیصله به زمونږ په لاس کې دا تورې کوي. لہذا مونږ ته چې اسلام وایي چې د دې سره وجنګېږئ نو مونږ ستاسو خوراکونو له نه یو راغلی، بلکې مونږ د اسلام بچي یو، مونږ ستاسو وینې تویولو دپاره راغلي یو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک تا حضور علیہ السلام مبارک مقرر کړو، سباندې مقرر کړو. حضور علیہ السلام مبارک د یهودو نه چې کوم مال وصول کېده جزیه او ټیکس به ورکو د هغې حساب کتاب دپاره مقرر کړو. یهودو داسې چلو که عزتمندو دا خبره ډېره اهمه ده او زه تاسو ته ځکه کومه چې موجوده حالات چې دي مونږ او تاسو اولنې خپل معیار اسلام نه ګرځو، اول خپل مفادو ته ګورو، اول خپل نقصان او فایدې ته ګورو. نو که کوم څیز کې مو فایده وي نو بیا بس ښایي ده که د اسلام حکم یې مونږ وایو چې دا زمونږ مسلماني ده نو کوي، خو چې په کوم څیز کې زمونږ فایده نه وي نقصان وي په هغې کې بیا د اسلام حکم ته نه ګورو چې اسلام دی کې څه وایي. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تا چې کله حضور په دې یهودو باندې مقرر کړی د مدینې منورې چې ته به د دې نه چې کوم دی څه کوې جزیه او ټیکس اخلې او د هغې حساب کتاب به کوې. نو یهودو داسې چل وکړو چې هغې وې راشه دا خو کال په کال چې موږ دومره لوی حساب ورکوو دا خو به ډېره زیاته ګرانه شي. د حضرت عبدالله ابن رواحه د هغه د اغستو کوشش یې وکړ، خپلو زنانو ته یې ویې چې ټول کالي راغونډ کړئ چې ستاسو دا کالي چې دي دا مونږ په د خپل کالي راغونډ کړئ. زنانو د خپل غوږونو نه د خپلو غاړو نه کالي کوز کړل او هغې خپلو خاوندانو له ورکړل او هغې هغه خپل کالي ټول راوړل او حضرت عبدالله ابن رواحه ته یې پیش کړل. ورته یې دا واخله خو دومره وکړه چې د دې په عوض کې دا د کال چې دا ته مونږ سره کوم حساب کتاب او جزیه او ټیکس رانه اخلې نو حساب کتاب خو هم ټول ستا په لاس کې دی چې ته څنګه پیش کړې هغسې پیش کولی شي.
نو پدې کې را سره گزاره وکړه، پدې کې را سره سو کا گزاره وکړه. دا دومره چې کم دی کالی دي، دا دومره مال او دولت دی چې دا ستا د بچو نسلونو دپاره هم کافي دي، خو موږ سره په دغه کې گزاره وکړه. ته چې کم دی حضور ته کم حساب کتاب پیش کړې او ورته چې کم دی زموږ د طرفه کم پیش کوه چې موږ دومره ګټه نه کوو، زموږ دومره مال نه دی، نو موږ نه به وصولي کمه کېږي، زموږ به دې خوا فایده ډېره وي. اوس عزتمندو سوچ وکئ، یو داسې آفر دی، یو داسې آفر دی چې حضرت عبدالله ابن رواحه پې ډېر ژوند تېرېږي، د هغه بچو دپاره هم کافي ده. نن عزتمندو په ټوله دنیا کې د رشوت بازار ګرم دی، چې کم یو کار نه کېږي خلک وایي راشه څه ورته وکړه، څه ورله یوسه، څه ورله ورکړه. هغه بیا دا نه وایي چې دې ځکه د اسلام څه حکم دی، زما اسلام ما ته څه وایي چې کوم اسلام مال عزت را کړې، کوم اسلام زما د نجات سبب او ذریعہ جوړېږي، کوم اسلام چې زه بچی یم او زه چې خبره منم د دغه اسلام به منم. حضرت عبدالله ابن رواحه څه ناشنا جواب ورکوي، ورته فرمایي مونږ د اسلام بچي یو، مونږ په حضور باندې ایمان راوړی دی او زمونږ اسلام وایي چې دا تاسو مال څه راکوئ نو دا رشوت دی او رشوت زمونږ په اسلام کې حرام دی. مونږ څنګه زه څنګه ستاسو د رشوت ته لاس ونیسمه، زه څنګه د اسلام سره خیانت وکړمه، لہذا چې ما ته اسلام څه وایي زه به عکه کومه. تاسو دا نه چې دا ټول مال او دولت مال راکې زه د اسلام سره خیانت نشم کولی، ځکه اسلام سره خیانت نشم کولی چې زه د دنیا بچی نه یم، زه د رسم و رواج بچی نه یم، زه د مال و دولت بچی نه یم، زه د اسلام بچی یم او اسلام ما ته وایي چې دلته رشوت چې دی دا اغوستل حرام دي. په دې وجه باندې زه به د اسلام منم چې اسلام ما ته څه وایي. نو اکه خلکو چې کله د اسلام مطابق خپل ځانونه بند کړل، الله کریم جل جلاله ولا په ټوله دنیا باندې بیا سرداري او بادشاهي ورکړې. نن څه چلو شو عزتمندو، نن مونږه چې د اسلامي نظام خبره راشي په ټوله دنیا کې وګوره، په ټوله دنیا کې د اسلامي نظام خو اسم نشته، نظام خو اسم نشته، نظام خو سر خوړلې دی، بالکل شته دی نه. په ټوله دنیا کې یو ملک داسې نشته، یو وطن، یو صوبه، یو ضلع، یو یونین کونسل، یو ویلیج کونسل داسې نشته چې په هغې کې د الله دین نافذ وي. که تاسو ته چېرته ښکاري ما ته یې ووایه، په ټوله دنیا کې په اسلامي او غیر اسلامي ممالکو کې یو ضلع، یو صوبه داسې نشته چې هلته د الله نظام نافذ وي، هلته د الله دین نافذ وي. عزتمندو دې ته سوچ وکئ. دویمه خبره دا ده چې زمونږ فیصلې وګورئ، زمونږ مرکې وګورئ، زمونږ نظام زندگی وګورئ. د اسلام آباد غوندې ستاد ملک چې اسلام په نوم آزاد شوی وطن دی، په هغې کې چې کوم دی د هغې په منځ کې به احتجاج کیږي او ښځو به پلیکارډ نیولي او په هغې باندې به لیکلي زما جسم دی زما مرضي ده. او بیا عزتمندو انسان له دغه وخت کې جړا ورشي چې یو میډیا والا راغلی دی، هغه د یوې ښځې نه تپوس کړی دی چې تا ته تکلیف د څه نه دی. دا ویډیو ډېره زیاته وایرل ده په سوشل میډیا باندې. هغې ښځې ورته ویلي دي چې ما ته تکلیف د اسلام نه دی ځکه چې زیاتې ما سره اسلام کړی دی. سړو له ډېر حقوق ورکړي دي، موږ له کم را کړي دي، دا زیاتې موږ سره اسلام کړی دی. ما وی بدبختې ته خبر سې، ته خو به بچي را واغستې، بچي به خپله مور په اوږه کړه او را به یې وسته منډۍ کې به خرڅه کړه. د اسلام نه مخکې خپله مور به یې خرڅه کړه. د اسلام نه مخکې چې کله به پلار ته چې کوم دی خبر راغی چې ستا لور شوې دا رنګ به تک تور شو من سوء ما بشر به، قرآن وایي د هغې بد زیري نه چې په ده باندې به وشو، نو بیا به وی خطا خو زه په شرمونو شرمولم، زه په خپل مجلس کې ناست وم، ماله خبر راغی چې لور دې شوې ده، زما ملګرو په ما پورې ټوکې وکړې چې ستا زوی ولې ونه شو چې لور دې وشوه. نو راغله هغه چې کوم دی څه به یې ورکړه، د هغې خبرې زور به یې داسې وکړه چې هغه خپله قطره لور هغه به یې ژوندی په خاورو کې ښخه کړه. اسلام چې راغی نو کله دله د مور په صورت کې دومره عزت درکړه چې بچي ته یې ووایې چې دا ستا مور چې دا چې ته د دې خدمت کې نو الله به تا نه راضي وي، د دې په قدمونو کې ما جنت یې ښودلی دی. اسلام چې راغی کله د خور په صورت کې دومره عزت درکړه چې د ستا دپاره عزت او ابرو جوړه کړه، د دې د عزت او د خیال ساتل. کله د ښځې په صورت کې چې ستا د حقوقو یې خاوند محافظ جوړ کړه چې دی به ستا د حقوقو محافظي، دی به ستا د مال جان عزت ابرو خیال ساتي. عزتمندو دا اسلام دی.
خو افسوس دا دی چې نن هغه اسلامي نظام شاته شو او چې کله طاغوتي نظام مخې له راغی نو زمونږ حالت دې ځای له راورسېدل چې دا کوم مونږ او نن او تاسو په دې کې ژوند تېرو. عزتمندو انسان به دا سوچ کوي چې کوم نظام مونږ له دنیا او آخرت کې کامیابي راکوي زه به د هغې نظام دپاره کوششونه کوم. په جمعة الوداع باندې مې درته دا یو مختصر پیغام ځکه درکو چې نن هغه ورځ ده د جمعة الوداع هغه ورځ ده چې کومه د رمضان المبارک آخري جمعه ده او دې نه پس بله جمعه نه راځي او حدیث مبارکه کې راځي حدیث مبارکه کې چې څومره خلق الله جل جلاله حضرت سیدنا جابر رضی الله تعالی عنہ مبارک راوی دی چې څومره ګناهګار الله په ټول رمضان المبارک کې بخلی چې په هغې کې یو روایت کې دام راځي چې هر ورځ الله جل جلاله 10 لکه ګناهګار په د رمضان المبارک په میاشت کې دا چې کوم دی بخي او جنت ته داخلوي، یعنی د جنت د داخلېدو جوګی جوړی. نو هغه ټول الله جل جلاله بیا د دې ورځې په یو ساعت کې بیا بخي د هغې عمره. نن دومره مبارک ورځ ده نن دومره مبارک ورځ ده خو عزتمندو دا خبره خو ذهن کې یاد وساتئ چې دا دومره خوشحالی دا دومره لوی اجرونه چې نن ما او تا ته چې کوم دی د نفل ثواب هم په فرضو باندې ملاویږي. فرض ثواب هم راته په او یاد هغې نه په زیات باندې او د زیاتو الله ته پته ده چې څومره دي په هغې ملاویږي. زمونږ هسې ناست هم الله جل جلاله په عبادت کې شمار کوي. زمونږ دعاګانو لم الله د قبولیت درجه ورکوي. زمونږ چې کوم دی زمونږ ته دا په زړونو کې زمونږ نه شیطانان سکی سرکشه شیطانان وتړي او د جهنم دروازې راته بندي کی د جنت او د رحمت دروازې راته کولو کی. دا دومره لوی انعامات چې الله جل جلاله کړي دي دا رب لا یزال مونږ له دغه اسلام د خاطر او د حضور د خاطر را کړي دي. نن عزتمندو که مونږ د دې ورځو قدر ونکو مونږ د دې حالاتو قدر ونکو مونږ د دغه خپل ژوند قدر ونکو او چې کوم انعامات او اکرامات الله را کړي دي د دې قدر ونکو او بیا د دې پتلو باندې خفه نشو. افسوس دا دی چې په دنیا کې یو عام غوندې دوستی معمولی غوندې د سره خیر ښېګړې والی چې راشي درله که نه د نه واپس ځي نو سړی ورپسې خفی د سترګو نه یې ورپسې اوښکې رواني مور او پلار نه جدا کیږي هغه خفی بچو نه جدا کیږي هغه خفی ایرپورټ باندې سترګې چې کوم دی را پړسېدلي څه چل دی زمانه بچي جدا شو نو بیا خفه وي. مګر افسوس دا دی د رمضان المبارک غوندې ښکلې میاشت د برکتونو میاشت د عزتونو میاشت د رحمتونو میاشت د مغفرت میاشت د ورکړې میاشت د الله جل جلاله د بے بها نعمتونو میاشت چې کله بنده نه رخصتېږي نو بیا بدبخته ټوپک راولي او ډزې کوي بیا یو شان ته لګیا وي لوی تړساري څه چل دی او نامتو توره دې څومره کړې ده عبادت دې څومره کړې دی الله دې پکې څومره ناراضه کړې دی ته د څه خبرې ډزې کوې ته په کومه خبره باندې ډزې کوې وجه څه ده د خوشحالۍ یو وجه بیان که په دغه وخت کې دومره مبارک ملما چې د چا نه رخصتېږي د هغه زړه چې کم دی هغه څه وي ټوکړي ټوکړي وي هغه به په دې باندې جړاګانې کوي چې یا الله د جمعتونو چې دا کم رونق او دا رونق خو اوس ختم شي دا د معتکفینو دا ښکلې روحانیت او نورانیت والا شپې دا د شپې په نیمه شپه باندې په 2 بجې باندې الله الله کول دا الله جل جلاله ته جړاګانې کول دا امت مسلمه چې جمعتونو ته چې کم دی راغې او دا بیا په جمعتونو کې د قرآن عظیم الشان تلاوتونه دا خو بدرنګ ساعت له بیا هر څه ختم شي. دا د رمضان المبارک د سحری او د افطاری په ټایم کې دا نورانی سما او دا د افطاری په وخت کې دا د خوند او د رنګ چې کم دی سما. ما محبوب علیہ السلام فرمائی چې حضرت جابر دغه حدیث راوی دی وایي چې کله د رمضان المبارک میاشت پر رخصتېدو شي او د اختر شپه راشي نو د الله جل جلاله فرښتې زما د امت په غم باندې جاړي. صحابه کرام تپوس کوي یا رسول الله په څه غم باندې جاړي کم یو غم داسې وي حضور ورته فرمایي زما د امت نه د رمضان د رخصتېدو غم چونکه دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله بے حساب او بے کتاب خپل بندگان بخي. دا هغه میاشت ده چې په دې کې چې کوم دی د رحمت دروازې کولو کړي دا هغه میاشت ده چې په دې کې د جنت دروازې کولو کړي دا هغه میاشت ده چې په دې کې د جهنم دروازې بندي کړي.
سرکشه شیطانانې تړلي خپل بندګانو له زړه چې کوم دی مایله کړي عبادت طرف ته د دوی د مغفرت میاشت ده د دوی د نجات میاشت ده نو چې کله د مغفرت او د نجات میاشت د دینه رخصتېږي زما د امت په غم باندې د اسمان ملایکې هم جړاګانې کوي او مونږ یو عزتمندو چې بیا مونږ خوشحالی کوو د اختر ملا چې کوم دی اورېدلی نه وي چې هغه فضل سیز چې د هغې نه لاسه د بل کور وران کو یو په هر طرف باندې ډزې وي لا د اختر پته هم نه وي چې شته او که نشته خلک چې کوم دی خاندي وي دوی په ډزو باندې راولي دا زمونږ حالت شو تر څو پورې عزتمندو یاد ساتئ د محبوب علیه السلام مبارک د دغه نعمتونو چې د هغې د خاطر الله مونږ ته ملو دی چې د دې قدر مو نه کړی نو ګوره یاد ساتئ دا بیا زمونږ نه نصیب کیږي دا خو به الله زمونږ الله د دې میاشتو دغه او د دې ورځو هغه جمله برکات نصیب کوي چې مونږ د دې قدر وکړو مونږ په دې پسې زړه خفه شي مونږ دلګیر شو په دې پسې مگر افسوس خبره دا د عزتمندو د اسلام دومره عظیمه سودا چاته سودا نه ښکاري 10 ورځې مال په ایمان ووایه په 11 میاشتو کې بیا 10 ورځې شته دومره د برکت ورځې بیا شته دومره د خوشحالۍ ورځې بیا شته دومره د اجرونو ورځې بیا شته دی چې په هغې کې ستا خوب هم عبادت دی په هغې کې ستا په لوږه کې چې ته کله اوږې یې او تا ته د اوبو ضرورتي تا ته د روټۍ ضرورتي او ته په دغې لوږه کې او په دغې تنده کې یو ساه اخلې په یو ساه د الله اجرونه او ثوابونه درکوي جمع باندې عزتمندو نن په دغه جمعة الوداع باندې اخیری جمعه ده او پته نه لګي زمونږ د پښتنو اکثر ډېره زیاته چې کوم دی سوي تعلیم وي او ډېر افسوس په هغه چا باندې چې څوک د مسلمانانو روژې وخترونه خرابوي الله کریم جل جلاله دې مونږ د داسې خلکو نه وساتي زمونږ د خلکو تعلیم بیا ډېره زیاته وي نو پته نه لګي سبانۍ ورځ زمونږ په روژه کې د رمضان المبارک نصیب کیږي که نه نصیب کیږي عزتمند حضور علیہ السلام مبارک امین ویلې دی په دې باندې او چې په کومه دعا باندې د دواړو جهانو سردار امین ویلې دی مجال شته که د هغې نه څوک بچ پاتې شي یا په کوم دعای ضرر باندې حضور علیہ السلام مبارک امین ویلې دی یو سړي په ګس لاس باندې د حضور په وړاندې روټۍ خوړه حضور مبارک ورته وفرمایل چې دا په ښي لاس باندې خوره هغه د تکبر نه ووایي چې زما دا ښي لاس کار نه کوي یعنې دا زما د خولې ته نه اوچتېږي حالانکه اوچتېده خو هغه د تکبر نه دا خبره وکړه بس په دې لاس یې خوړه بعض انسان ته نصیحت وکړي هغه الټه شي نو ده چې کوم دی په زړه کې دقه دغه وکړه چې بس زاړو یعنې په دې باندې خورم نه نو مطلب دا دی چې دا زما خولې ته اوچتېږي نه حضور ورته وفرمیل چې همداسې ده نه اوچتېږي خولې ته راوي قسم خوري چې تر مرګه پورې د انسان دا خپل لاس بیا خولې ته نه دی اوچت کړی ابو هريره صاحب راغی وی قربان والدې صاحب مستاسو باره کې داسې څه ووې چې ډېر بد را باندې ولګېدل قربان بس دعا ورته وکړه چې ایمان راوړي ما نه نور نه برداشت کیږي صحابه دا خو نه وه چې زما مور ده بس ویدې نه به شوه برداشت کولی قربان نه برداشت کیږي رانه چې تاسو پسې خبرې کوي بس دعا ورته وکړه چې ایمان ورته نصیب شي چې جانان مبارک کله لاسونه مبارک پورته کړه اللهم اهد ام ابي هريره خدای دا ابو هريره مور ته هدایت نصیب کا ابو هريره صاحب د دې الفاظو اورېدو سره په منډه باندې کور ته روان شو په خوشحالۍ باندې روان شو په منډه باندې لاړ ابو هريره صاحب لا خپل گیټ ته رسېدلی نه دی چې وی کتل دروازه بنده ده والدې ته آواز وکړه هغې ورته دروازه کلاو نه کړه لږ وخت پسې ورته دروازه کلاو کړه والدې غسل کړی او چې څنګه دروازه کلاو کړه د کلاوېدو سره یې ووی اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ابو هريره صاحب فرمایي چې د ډېرې خوشحالۍ نه په جړا شوم او بیا مې په جړا باندې رامنډه کړه
او پر رامنډه کې رالم حضور مبارک دربار ته ما وی قربان کور ته رسېدلم نو مچ ستاسو دعا قبول شوی و زما مور ته د ایمان وی دولت نصیب شوی دی زما کریم آقا مبارک د منبر د پاسه قدم کې خود او وی فرمایل آمین صحابه کرامو تپوسو کو قربان یا رسول الله تاسو نن یو خلاف عادت کارو کو تاسو چې منبر ته خطای آمین مو وی درې پیره د دې وجه صدا پاغه کې حدیث وګد دی پاغه کې یو دادا چې حضور فرمایل چې جبرائیل علیہ السلام راغه او ماته وې چې هلاک شاغه انسان او د الله د رحمت نه هغه انسان لره دی چې کوم انسان باندې د رمضان المبارک غوند خپل میاش راشي او په دې میاش کې هم د الله د رحمت ځان قابل جوړ نکی نو دا انسان هلاک شا نو ما په امین وې عزتمند راغله د الله د طرف نه دا بیا راوړ جبرائیل علیہ السلام دا بیا امین په د دوانو جهانو سردار ویلې دے زما 10 بسته گزارش دے د خدای د پاره که ساعتونه پکې پاتې دي او یو انسان نو سم په دغه کې تیر شوی وي نو دا مازیګری او دا مخامې په بازارونو کې تیر نه کوي دا چې کم دی دا دومره قیمتي ساعتونه دا په میلو کې تیر نه کوي دا په خوشی ګرځېدو کې تیر نه کوي دا نن په بازارونو کې چې کم دی د قدم د لګېدو ځای به نه وي که نن بالفرض اخري ورځ شي نو د ماښامه پورې کم از کم الله ته کښېنئ په جومات کې الله ته رجوع کې استغفار ووایې نو که مونږ باندې الله دا میاش ښه تېره کړه خو وروستو ژوند به هم زمونږ ښه شي خو که دا میاش را باندې غلطه تېره شوه نو ګر یاد ساتئ عزتمندو بیا زمونږ په وروستو ژوند کې ښه کېدل نشته پوه شوې زما د خبره باندې په دې دا خبره په خپل ذهن کې واچوئ چې په دې مبارک میاش کې په دې اخیره کې ډېر دوستان داسې دي چې موږ سره په تېر رمضان المبارک کې موجود او سخت کال را سره هغې نشته زموږ څه پته لګي چې بله سا په نصیب کېږي که نه بل رمضان موږ ته نصیب کېږي او که نه نو که په دې رمضان کې موږ د الله جل جلاله ته رجوع وکړو معتکفین خوش قسمته دي چې د هغې الحمدلله د الله رسول کرم دی چې په دې سختو حالاتو کې په دې تکلیف دې حالاتو کې نن هم الحمدلله دلته تر د سلو پورې معتکفین ناست دي الحمدلله دا د الله پاک کرم دی او دا په دې استانه باندې چې همیشه د عظیمت په لار باندې قدم ایښودلی دی او د هغې وخت نه ما غوره د 1916 تاریخ کته د 1916 د دې استانې تاریخو چې کله خلکو د انګریز غلامۍ کولې د هغې نه ځمکې اخیستې او د هغې چې کوم دی د ځمکو په عوض کې د الله د دین د دوستانو چې کوم دی د هغې سره څه کولې دشمنۍ کولې په هغه وخت کې دا د دغې استانې نه د حق اواز پورته شوی او د مجاهد اعظم حضرت فضل واحد بابا جی چې د حاجي صاحب تورنګزو په نوم باندې مشهور دی د هغې مجاهد اعظم او د هغه د بچو د هغه چې کوم دی خلاف دلته د بغاوت مقدمې دایر شوې وې او په هغې باندې چې کوم دی دلته کې پابندۍ لګېدلې وې او هغې په هجرت باندې مجبور شوي وو مګر یاد ساتئ عزتمندو تاریخ ځان بیا دهراوئ تاریخ چې کوم دی دا واپس ځان دهراوئ ما دا وې چې هغه چا د بغاوت مقدمې جوړولې او چا یارۍ کولې چا په حاجي صاحب تورنګزو باندې چې کوم دی څه کولې د چا خانۍ وې او نوابۍ وې او په دې خلکو باندې ګواهۍ کولې د دوی خلاف سرکاري گواهان جوړېدل په ذات د خدای قسم د هغې نوم نشان ختم شو د هغې نوم هم ختم پته هم نه لګي قبرونه یې چېرته دي هډوکي یې چېرته زاړه دي د هغې انګریزان هم د دې وطن نه نشان هم ختم شو مګر د دغې عاشقانو نوم 80 کاله پس 100 کاله پس بیا هم ژوندی دی او د همیشه دپاره به ژوندی وي انشاءالله ختم نبوت الحمدلله زمونږ نه په جمعو کې کمې راغلی دی نه مو د ختم اعلان کړی دی چې سخت کال ختم نشته نه مو الحمدلله څه کړي دي نه مو چې کوم دی جوماتونه شړکېدو ته پرېښودي دي الحمدلله زمونږ ایمان او عقیده دا ده چې وباګانې د الله ته په رجوع باندې جوماتونو آبادولو باندې ختمېږي جوماتونو شړولو باندې نه ختمېږي ویږه دی باندې دا الله د قهر او غضب دغه سلسلې د الله ته په رجوع باندې ختمېږي
څنګه عزتمندو الحمدلله سخت کالم د اجتماعي اعتکاف دور الحمدلله روان دی دا الله پاک کرم دی او دا مې ایمان او عقیده ده چې انشاءالله همیشه به د دې ځنه حق اواز پورته کېږي. اکثر زمونږ په حق اواز باندې ډېرو خلکو ته تکلیف ملو شي، هم یقین وکړئ که زمونږ هغې له تکلیف ورکول مقصدي یا زمونږ د هغې خلاف خبره مقصدي، مونږ حق یو خبره وکړو نو چې څوک یې ځان ته راته وایي هغه بیا ځان ته راته وکړي چې زه د قادیانیت خبره وکړم یا د قادیانانو د حمایت خبره وکړم. د یو مسلمان چې د هغه په زړه کې د ایمان جذبه وي او هغه په زړه کې کوټ نه وي نو دا خبر هغه څنګه بیا ځان ته راتاولی شي. که تاسو کې یو کس پاسي او هغه د قادیانیت او د هغې د حمایت خبره کوي، زما خو تصور کې هم نه راځي چې دا به مونږ یادوي. وجه دا ده چې الحمدلله زمونږ د زړه په یو ګوټ کې او بیا چې کوم دی زمونږ د تصور په کروڑمه حصه کې د قادیانیت دپاره حمایت نشته، نه د هغې د یارانو دپاره چې کوم دی همدردی شته. زمونږ عقیده دا ده چې ستا دپاره مې دوستی هم دشمنی دي، چا سره بل روزګار نه لرم بیتا. په دې وجه باندې عزتمندو انشاءالله چې څنګه د دې ځای نه د حق اواز پورته شوی دی، الله دې وکړي چې همیشه دپاره پورته شي.